learning. Before we start today's content, I am going to tell 5 hypothetical incidents. Here, your task is to confirm yourself whether you are able to find solutions for the problems which I am going to cover in those 5 incidents. Is this clear? ನಾನು 5 ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now, you need not go to find solutions for the problems. What you have to do? You have to just confirm yourself whether you can or not. Is this clear? Shall we start? First one of your neighbors come to you. ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಜಾಣರಿದ್ದೀರಾ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. He asks you to predict his next year income based on previous year's data. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಡಾಟಾನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. Now what you have to confirm here? From the available data, can you estimate or not? That you have to confirm. In second incident, your father has the hobby of recording expenditure of your family in each and every year. Unfortunately, 1 year data was missing. ನಮ್ಮನೆಲ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಜೀನಿಯಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಡಾಟಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳದ್ದು ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Here, what is your task? You have to confirm based on the available data in a series. Can you find out or identify missed value? Okay. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? As Abdul Kalam said, dreaming small is a crime, no? Now you have to assume yourself you all are the owners of a big company where more than 1,000 employees are working. Here you have to estimate dearness allowance percentage of your employees. You have data about family budgets in that particular city. So ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ data about family budget in a particular city, can we estimate DA percentage? Think. Don't take too much stress now. Let it be. Now, I would like to tell one simple incident. That is, you have to compare your performance over the period based on the marks what you have scored in 7th standard, SSLC, PUC, first, second, third and fourth semester of your degree. Can you do that? Looking at the marks only, you can't compare or you can't decide about your performance. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ marks, you need a small calculation. What is that? Okay, let me to draw your attention towards 5th hypothetical example, where you have to take decision about an institutions out of 3 available options based on passing percentage of the students. So ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ 3 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಟಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, all these incidents are very common in our daily life. Not only these, taking decision about an investment avenue, comparing other investment avenue based on the profitability,
and taking decision about crop based on its yield or preparation of budget ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Here the question is there any subject which has some techniques that can be used to find solutions for these all daily life problems? Yes, my dear students, there is one subject which has plenty of techniques and methods. Those have great practical application. Which is that subject? This subject deals with numbers, formulas, tables, graphs, etc. Can you guess that subject? That is statistics. 5 hypothetical examples ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 2ದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿತ್ತು. By using a technique called interpolation and extrapolation, you can easily find out missed value as well as you can estimate data for future period. And third incidentally, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, DA ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ DA ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದಿತ್ತು? ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. By using a technique called decision theory, you can easily rank those institutions and you can select the best one for your higher education. ನನಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. You all are curious to learn what is statistics and which are the techniques available under statistics. Before going to understand what is statistics and different techniques available under statistics, it is very essential to understand different basic terminologies which we are using frequently in statistics. First, let us understand those basic terminologies. Universe or population. These two words not new to us. What is universe? Universe is everything that we can touch, feel, sense, and it includes planets, galaxy, stars, dust, light, everything. What is population? All inhabitants in a particular place is known as population, or it is group of people who are living in a particular place. But these two words connotes similar meaning in statistics. What is that? That is set of all the elements under study or entire group of individuals you want to study. Let me to clarify this with the help of examples. Suppose your study relates to students of government first grade colleges in Karnataka. Then universe or population is all the students who have got admission in government first grade college of Karnataka. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟಾಟಾ ಇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವೆಹಿಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಸ್. ಸೊ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾರುಗಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ
ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಇಫ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದು ಮಾತ್ರ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now I hope you are very clear about what is population and or universe in statistics. So it is set of elements towards which you are going to study. Is this clear? Next terminology is sample. So sample ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಟೈಮು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಇನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಮೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ and we may get even inference also. The similar inference can be applied to whole population or universe. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫರ್ದರ್ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಆ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ದ ಸೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ what is population or universe and what is sample through one funny example. ಚಿತ್ರನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಖಾರ ಇದೆಯೋ, ಹುಳಿ ಇದೆಯೋ, ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. Statistic is a characteristic that describes a sample. Means ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಹೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, BA ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, BCom ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, BBM ಇಂದ ಈ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಈ ಥರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು. ಅವರ ಹೈಟನ್ನು ನೋಡಿ ಆವರೇಜ್ ಹೈಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5.2 ಇಂಚ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆವರೇಜ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5.2 ಇಂಚ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 5.2 ಇಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. Parameter is any summary number like an average or percentage that describes the entire population. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆವರೇಜ್ ಹೈಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಆವರೇಜ್ ಹೈಟ್ 5.2 ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ. ಸೊ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 5.2 ಇಂಚ್ ಅಂತ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್.
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಟು ಅಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ನೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸಿಂದ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್. Next terminology is data. Data is input which are collected under study. Let me to clarify this with the help of example. Suppose your study relates to savings pattern of group of people. Now what you have to collect to analyze savings pattern? You have to collect information about income and expenditure. So ಡಾಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು ನಂಬರ್ಸನ್ನು, ಅದನ್ನು ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟು ಟೆಲ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಒಬೆಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಒಬೆಸಿಟಿ? ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. So, for the sake of study obesity, you have to collect input about height and weight of individuals. So, here height and weight are data for your study. Is this clear? Next terminology is elements. Element is entity on which the data are collected. So, in any study, we are going to collect data. So ಒಬೆಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ. ದೆನ್ you are collecting data about cars, no? Those cars are elements under your study. Is this clear? Next terminology is qualitative and quantitative data. What is qualitative data? Data which cannot be measured and expressed in terms of number, known as qualitative data. ಯಾವ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಯಾವ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಂಬರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು 1 kg ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, 2 kg ಅಥವಾ 1 ಮೀಟರ್, 2 ಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? 1, 2, 3, 4 ಈ ಥರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, is it possible to express these all in numbers? So these all are qualitative data. Next one is quantitative data, quite opposite to this one. If you are able to measure data in number, and that is quantitative data, height, weight and marks. So these all are quantitative data. Next terminology is variable. What is variable? Variables are characteristics of each element that we are studying. Suppose you are going to study height of group of students. So here height is variable. Examples of variables are income, age, weight, height, occupation, disease. So a variable can be qualitative as well as quantitative.
So the one of its features is it varies from element to element. I have covered some important basic terminologies which we can be used frequently in statistics. There are many more different terminologies which we have to learn in coming classes. Now it is time to understand what is statistics. Statistics is numerical statement of facts, and it collects, classifies and presents numerical data in a systematic way. To have clarity about what is statistics, we have to study the meaning of statistics in two senses, plural sense and singular sense. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? The same I would like to cover in my next video. Now it is time to check progress. Sample is a dash of population. Population is set of dash elements under the study. Statistics collects, classifies and dash numerical data in a systematic way. Meaning of statistics can be studied under dash and dash census. Check the answers. Sample is a subset of population. Population is set of all the elements under study. Statistics collects, classifies and presents numerical data in a systematic way. Meaning of statistics can be studied under singular and plural senses. Now it is time to give one value addition. One who stops learning is old. ಏನರ್ಥ? ಯಾರು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Try to be young always. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Srividya e-learning.